Ja, una atasinnaavsaqqumiusassara normutsumingaani aallartikkutta taspimmatigininorm isiinnitaassnutaa misissuineri takutissimavaa taspimmatigинниннеэ атаатсиморфинни аятtuinerусо тас эқиматтат эққарсаатингалугит эқиматтанингаанни аятtuгаанеэ ималутни пеқатаатиккусунгиннеэ илаатиккусунгиннеэ тас тааккуа аалларниутаасиннааппут тас инуммут аалиангерсимасумут сиуллерми qanga имма qanga оқарсинаагун киуп qulиматматассиорнаа паасиннитааси писоқартасси имааппо инум атаатсимут питуттуисарнерпут таамааккамиуна имааккамиуна тамакку пиллу кисамассаккут эқиматтат тааккуа қаноқ имминнут атаатсимоориаасиа тааккуа исигинеқартуссаавоқ таава нормутри пимматигиннернеқ пилерсарпо инооқатигинни атақатигинеқ амингаатааппат ималунниит қанерма атаатсимоорфеқангиттуни тас пилерсарпу пимматигинниннеқ имааппо соорлу карси илуаниккуттаа тассани карси илуани ималу инип илуани qanoq атаатсимоориасеқарпугут пеққиппаа акааринниттугаа тас тааккуа синааlit исигисартуссаассуагут тааккуа амингааттааппата тас пимматигин таасма группи илуанник группеерангуам пилерситсисарпу тас пимматигиннитту таанорму 4 киккутамарми пимматигинеқарсинааппут тасса имааппо пимматигинеқартоо пимматигинниттоо ималуни эқиматтаат тас тааккуа никеқарсинаасарпут эққунгаариатаарсинаавгу пимматигинеқарлута ималун пимматигинниттууллута таава фамми пимматигинниннеқ аппартинеқарсинааво акиорнеқарсинааво миллисарнеқарсинааво аама пиуннаартинеқарсинааво тас мисиссуунери кигулли такутиссимаваат упперисариақариппут илумут аппартинеқарсинааво ималун таммартинеқарсинааво кисианни тас эқиматтамут никеқартууммат там qanumma таккутеққиссиннаав таунакиуллеқ норму итсит пимматигинниннеқ меэққаккисимит аёрнарторсиутиингитаат инуяқатингиилли аёрнарторсиутинга тастаанна меэққат инерсимассунут илаартарамик илаарсисарамик тас меэққат ангайоққаати малунни qanumma инуоқатитик тас исигис қумму исигинниттарами тас тааккуа илаартарпаат тас инерсимасут иммитсиннуққивиартуссаасу Kompassilo-ande. Ja, taava. Una pingarti tassisama tassuna pimmatigиннернер периусиссиа тамаат исигиссагаанник ингаллугу қаюиннангортиккаан тастааку аюкуассисама канам суппи ортисиссамман тастааккуассисамат таанна плакаатилиариварпут нассиукумаарпарпу аама илиссиннут уна тасса укуа налаакпуссиги арлаа тааккуа сумииссусерсиутсит тасса сулиақартариақ тоқарсооқ арлаан илиусеқартариақассуум пимматигинниттоқангиннссаапиллу я Min del af webinaret består af 4 dele. Først kommer jeg ind på begyndende mobning i vuggestuer og børnehave, og også mobning i fritidstilbud. Dernæst er det punkt 2, kommer jeg ind på noget meget vigtigt og noget meget centralt, når man arbejder med antimobning, nemlig pædagogernes relationer til børnene, altså betydningen af at have en god relationskompetence, altså evne til at danne relation med børnene. Og nummer 3, der kommer så helt praktisk hands-on nogle gode råd og tip til, hvordan man udfordrer og hvordan man forebygger mobning i vuggestuer og børnehaver og også fritidshjem. Og nummer 4, der skal vi kigge på Gamma-Jita. I kender sikkert allerede Gamma-Jita-programmet, altså antimobbeprogrammet til de yngste. Og jeg skal sige lidt om det nye og det gamle Gamma-Jita.
Men allerførst noget viden omkring forskelle på mobning i førskoleregi og i skoleregi. Det er nemlig sådan, at mobning, sådan som vi kender det mest, altså fællesskabsudstødelse, det er mest udbredt i skolerne og på arbejdspladsen. Der er i mindre grad systematisk udstødelse i vuggestuer og i børnehaver. Og hvorfor det, kan man spørge. Det er fordi, der skal faktisk være en vis alder til, at man kan organisere, og man kan fastholde mobning. Men når der er utryghed, så ser vi altså, og det har I sikkert også bemærket, vi ser begyndende mobning allerede hos de små. Og det begyndende mobning, det kan udfordres. Og hvad er det for nogle tegn, man skal kigge på? Og jeg tror også, I vil kunne udveksle og komme med nogle tegn på mobning ud fra især jer, der har arbejdet længe i børnehaver, vuggestuer og på fritidshjem. Men vi kan se, når vi går via forskning, at der er nogle tegn, der er godt at være opmærksom på. Det ene, det er vrede børn. Det er vrede børn, som er afvist, og det er vrede børn, som afviser andre i længere tid. Det kan være et tegn på, at der er begyndende mobning eller i det hele taget udfordringer i børnefællesskabet. Det næste tegn, man kan kigge efter, det er, når der er nogle børn, der trækker sig fra de andre børn. Nogle gange tænker vi, at børn, der trækker sig, altså holder sig for sig selv, at det har noget at gøre med deres opdragelse hjemme, men ikke altid. Nogle gange så forsøger barnet også at beskytte sig mod ting, der ikke fungerer socialt for dem over i børnehaven, altså når vuggestuen, når det samværet med de andre børn ikke fungerer. Og så er der endelig også tegnet om, at der kan være et barn, der hele tiden møder modvilje og negativ kritik fra de andre børn, men faktisk også fra de voksne. Det er også et tegn på, at der er noget galt med miljøet. Miljøet er simpelthen ikke tolerant nok og tager ikke nok vare på de børn, som alle bliver irriteret på. Men der er også et håb, og der er sikkert flere håb, og jeg er også sikker på, at I vil kunne bidrage med nogle håb. Men det håb, som vi ser forskningsmæssigt, det er, at hos de yngste børn, der er legen så vigtig for deres udvikling. Det er så vigtigt for dem, at de faktisk som regel gerne vil lege. Jeg kan illustrere det ved, at det er sent om eftermiddagen, der er måske kun 2 børn tilbage i børnehaven, der ikke er blevet hentet. Og selvom det ene barn er upopulært i børnegruppen, og det andet barn er populært i børnegruppen, så vil det populære barn gerne lege med det sidste barn, for de vil hellere lege, end at være alene. Det er meget håbfuldt, og det er ikke noget, vi ser hos teenager, men det er altså et håb, vi ser hos de mindste børn. Det anden del af håbet, det er, at pædagoger kan forhindre begyndende mobning, hvis de opdager det i tide, at det her udstødelse begynder at blive systematisk. Vi skal også kigge på, zoome ind på mobning i fritidstilbud. Vi ved, at der er nogle af jer, der er for fritidstilbud. Og nu taler vi jo ikke længere kun om de mindste børn, men de børn, som er startet i skole og går i fritidstilbud. Se fra forskning ved vi, at der generelt set er mindre mobning i skolens fritidstilbud end over på skolen. Hvorfor det? Fordi at børn, de kan trække sig lidt mere fra mobbende handlinger over på fritidstilbuddet. De kan gå til en anden aktivitet. De kan måske gå udenfor. Friheden er simpelthen større i fritidstilbud. Børn kan ikke trække sig så meget i skolen, for eksempel når undervisningen er i gang, det ringer ind for pause og så videre, så skal de jo være der, lige der også, hvor der er mobbehandlinger. Men mobning i skole kan føres med over i fritidstilbuddet, kan smitte af i fritidstilbuddet. Og der kan også opstå mobning i fritidstilbud uafhængig af skolen. Til jer, der kommer fra fritidstilbud, anbefaler vi følgende 3 ting. For det første, så opfordrer vi til, at I indfører en mobbe- eller trivselspolitik, og at I inddrager
børnene i processen, så børnene får et ejerskab til, at nu er der noget i gang mod mobning. Og særligt jer, der kommer fra fritidstilbud, men også jer, der kommer fra førskole. I har en mulighed, som skolen ikke har på helt samme måde. I kan nemlig bruge det kreative liv, der er i jeres institutioner. Og når det handler om fritidstilbud, så kan I for eksempel tænke i musik mod mobning, børnekunst mod mobning, teater mod mobning, og alt det, I normalt laver, der kan I rette det hen imod at være antimobbende og arbejde for fællesskabet. Og det sidste, tredje råd til jer for fritidstilbudene, det er, vær i dialog med skolerne om en fælles indsats mod mobning. Hvorfor det? Vi har bemærket, at pædagoger ofte ved lidt mere om børnene, end lærerne gør. Det er fordi I pædagoger jo skal forholde jer til alle sider af barnets liv. Og nogle gange har I noget viden om de enkelte børn og børn i grupper, som det vil være godt for skolen at vide. Så vi opfordrer til, at der er meget mere dialog imellem fritidspædagogikken og skolehverdagen. Så er jeg ved afsnit 2, og det handler om noget meget vigtigt, nemlig pædagogernes relationskompetencer, altså deres evne til at danne relationer med børnene. Det kan være lige meget at få værktøjer og programmer og kufferter mod mobning, hvis ikke der bliver arbejdet med pædagogernes relationer til børnene. Vi kan simpelthen se på undersøgelser, at der, hvor der er afstand imellem børnegruppen og pædagoggruppen, der, hvor der er afstand i skolen mellem eleverne og lærerne, det er de miljøer, hvor der er mest mobning. Jeg har følgende 4 anbefalinger, som vi har hentet fra forskning. For det første, så er det helt afgørende, at alle pædagoger, det gælder også vikarer, det gælder personale, man har i kortere tid, at de viser professionel interesse for at udvikle positive relationer til hvert enkelt barn. Og det vil sige, at vi også opfordrer jer til at give denne her viden til vikarer, der arbejder i jeres institution, at det er vigtigt, at de udvikler positive relationer til hvert enkelt barn. 2. Relationskompetence og relationsarbejde, det bør drøftes løbende i personalegruppen. Jeg vil sige mindst en gang om året, men gerne 2-3 gange om året, fordi man jo også får nye børn og nye pædagoger, at man simpelthen taler om, hvordan ser det ud med vores relationer til børnene. Er der nogle episoder, hvor vi kunne have gjort det anderledes, hvor et barn, der har det svært, får det endnu mere svært, når der ikke er god relation til pædagogerne. Nummer 3, det er godt at erindre, at en positiv relation imellem pædagog og barn, det kan give især udsatte børn en chance for at bryde den negative sociale arv. Og det er jo det her med, at man kommer fra hjem, hvor der for eksempel er vold, hvor der er misbrug, hvor der ikke er god beskyttelse af børnene. Det er sådan, at børn fra de hjem kan sagtens få et bedre liv selv, og ikke gentage forældrenes fejltagelse, hvis der er nogle pædagoger, der har troet på dem og givet dem en chance for et andet liv. Det er også det, vi kalder mønsterbrud. Og så nummer 4. Jeg vil sige direkte til jer, at denne her nummer 4, den var svær at skrive ned på PowerPointen, fordi det er noget, der er følsomt for os alle sammen. Det handler om et tabu. Det handler nemlig om, hvad hvis der er nogle børn, jeg ikke kan lide, og jeg arbejder i en vuggestue eller børnehave eller et fritidstilbud. Så den sidste her, det er ikke noget, man skal vente med at arbejde med til et møde, men det er tankearbejde, alle os, der arbejder med børn og unge, kan gøre selv. Og det handler simpelthen om følgende, og jeg har skrevet det op som en jeg-sætning. Sådan her. Jeg kan mærke, at der er et barn, jeg ikke kan lide, og derfor gør jeg noget ekstra for at nærme mig barnet og ændre min antisympati til sympati. Altså det, der er mening med det her tankearbejde, det er simpelthen, at man udfordrer. Man forstyrrer simpelthen det, at der er et barn, man ikke kan lide. Hvorfor? Fordi man er professionel, når man arbejder med børnene, og man ved, at man gør det meget svært for det barn, man ikke kan lide, at få
en chance for at få det godt i fællesskabet over i institutionen. Godt. Lad os forestille os, at I begynder at se, at der er noget begyndende mobning i vuggestuer, i børnehaver og også i fritidstilbud, når det handler om de mindste børn. Og allerførst, inden jeg går ned i A, B, C, D, E, F, punkterne her, så vil jeg sige, husk, at der er forskel på små konflikter, børnene kan have. Det har alle mennesker, og det kan også være, at de lærer noget af det. Men det er også godt at holde øje med små konflikter og skænderier, for hvis det bliver til fællesskabsudstødelse, så er det vigtigt at markere et stop. Sige det med kroppen, men det er ikke nok. Man kan kombinere det med, og nu kommer vi her til bogstaverne. Det første, det har vi været inde på af, det er at arbejde med personalets relationskompetencer. Jeg er sikker på, at I alle hvert eneste sted har nogle gode eksempler på det, men sæt ord på, hvad I mener, der er den gode relationskompetence. B. Brug pædagogisk fantasi til at få et barn ind i de andre børns lege. Et barn, der er begyndt at blive udstødt af legene og af de små børnesamtaler, kan have svært ved at få plads igen og kan have brug for, at der er en voksen, der hjælper ind i legen. Hvis ikke det lykkes, så kan I gøre noget andet. I kan sætte lege i gang, hvor I er sammen med de børn, der er i udkanten af de andre børns fællesskab. I ved det allerede, børn elsker, når voksne sætter lege i gang. Det vil være det vigtigste for dem, at de gerne vil være en del af den leg, den voksne sætter i gang. Men I står der sammen med de børn, som er altså ved at blive udstødt, som måske allerede bliver mobbet. Og det betyder rigtig meget for det mobbede barn, men det betyder også, at de andre børn får øje på det mobbede barn, som en man godt kan lege med. D. Fremhæv hele tiden forskellighed som en stærk fordel. Når I læser historier op, når I laver beskrivelser, når I er i gang med fortællinger, og når I leger med børnene, så hele tiden at fremhæve forskelligheden i udseende, i tøj, i væremåde. Og hvis I synes, det er følsomt for børnene, så brug jeg selv som pædagog. Se, jeg har det her slags tøj på, jeg ser sådan her ud, min kollega ser sådan her ud. Det er en fordel. Det gør, at vores vi bliver stærkere, og vores vi får flere farver. E. Her er der 3 ting, vi ved socialpsykologisk er vigtigt at opmuntre børn til. Både for at forebygge mobning, men også når udstødelsen er i gang. Det er for det første at opmuntre børn til at invitere andre ind i deres lege. Det er også at få opfordre børn til at blande sig, når de ser, at der er andre, der ikke må være med, eller andre, der er kede af det. Og endelig er det at trøste. Og jeg tager lige de 3 vigtige nøgleord igen her, som er fremhævet. Invitere, blande sig og trøste. Altså 3 ting, som en børnegruppe gerne vil få hjælp til, men som den voksne også selv skal udvise for at vise, at de er en god social rollemodel. Og endelig F, og det kan man sige er en fællesnævner for det hele, arbejde hele tiden med at gøre fællesskabet i børnegruppen tolerant og åbent. Nu er det sådan, at vi går over til et lille gruppearbejde, inden jeg går videre til mine næste punkter. Og det gruppearbejde, det handler simpelthen om at bruge det, jeg lige har været igennem, altså de trin, de gode råd, der er til, hvordan man kan håndtere en mobbesag. Og først vil Anne-Katrine sige lidt om det praktiske, og så kommer jeg tilbage og præsenterer casen. Ja, erimattani surisussanngorpusi kattornangua. Taava ukuqeqqaalaarniarlutigi pingaarutillit erimattani sulilinginnissinni kattorna tassa gruppinuppissuusi taannalusiaka 20 minutti sivisussuseqassaaq tassanillisnammineq pausissasi ilussinni aaqqinassuasi eqimattani masuleriuseqassuusi eqimattani tamani аллатсеқассууси атаасеқ пиффиссами паарсисоқ тааруамаақутсисоқ писсутингалугу
eqimattani saqqummiissussaangami meeqqerivimmi eqimattaataaseq taaluam atuaarmun paaqqinnittarfimmiit toq ataaseq aam saqqummiissuu eqimatta. Taava, skal du præsentere casen? Det skal jeg. Anna eqimattani suriassaqsi. Det her er en rigtig case. Den er simpelthen hentet fra en børnehave her i landet. Og den lyder sådan her. Ingen vil lege med Ivalo. Ivalo, hun er 5 år, og hun går i børnehave. I børnehaven har der været en periode med meget personalemangel. Og børnene har derfor i en tid leget sammen, uden at der har været voksne tæt på dem. Ivalo, hun er et barn, som bliver lidt ked af det og lidt vred. Nogle af de her børn, som leger meget sammen, de vil ikke have Ivalo med, og de bliver ved med at afvise hende. Hun bliver afvist igen og igen, og så bliver hun mere ked af det og mere vred. Opgaven består i, hvad gør I som pædagogisk personale, når I iagttager det her, at Ivalo igen bliver afvist? I gruppearbejde, der skal I udarbejde 3 idéer. I kan også kalde dem tiltag, og I må meget, meget gerne trække på jeres egne erfaringer i de tiltag, som I vil præsentere. Altså nogle erfaringer, hvor I har lykkes med at få et barn ind i fællesskabet igen. Taava, eqimattanu pinginnissinni apequtsaqarpisi kagarakkunnut heelikkunnullu suleriusissapillungu nippassuusi arlaa apequtsaqarpat. Uamaqasimiaguanni tusaavitigut Randi Broberg. qasimiaguanni pagut timitarni qanu ataatsimortuuvugut tauna qanu ingertallutigu ta uanammile isorsinnaanginnama iingailinnu tauna eqimattanik atungasta suliassitaanutigunniku ataminkami astappiga tassiutiqartussinnerantigu uamaarluwa Randi Broberg 8. Randi oqarfingilaarlakkit eqimattanu pilerussi marlunni allanik aamma eqimattani suleqatissaqarpusi immaqataakku suliassat singummissuaat qaqqusissummi kakkiunnikuusat qaasinarpaa Randi munassiuppakka attorrak qoyanu nivikka allanimmi apequtsaqarpisi suliassaq ersarippaa Uangakeertaa naqsaminaali. ap Imaaterin paasingikkiga uagi uku eqimattaallita pingasimaani imarin taqqamangaania peqatiqassasugut. eqimattat assingiingittut maannakkuut ininut assingiingittunu iliorarnikuangut Teamsi iluani imaappoq аммарутсигит уку инит ассигингиттут таава наатторсуутигиссуарси ассигингиттут аам сулеқатигиссаллусигит уани сулиақарнисsin No ammassava. ja аммассавар Ja. тасса имааппоқ пиффик сумииффи акиморлугу сулеқатигеррассууси алланимми сулиаккиуссақ паасинарпаа аммааннарпакка мааннаккут группит cirka 20 minutter sulilerpusit fire
Halu kala avannata.gl. Du saavinga. Immitsin isiingat. Keunrus. Infanmon ikkami angerparnersen berivsaasit assinngissusaa ikuneqarsinnaasatuarfimmi meeqarlana autruunniaqqakulaarpo perik pissusaani Oh, sorry. Hallo. Ajungila poqallinnersi ingerlatiinnassuarsi taspingaarneq. Uangmaani nipaarutipparpu tusaanaviangilatsigi qanuoqalinnersusi. Kala avannaata tusaasinnavinga. Soona gruppiniingittuti. Aqumipputaan. Optamikkaluarput ileqqissuakki. Deltage i rum. Hvordan dumas. Qanti. Iso unatuusimmutaan.
Yung
Nu lukker jeg rummet. Er der lov at prøve? Ja. Har du godt? Hallo. Woohoo! Der var nibao kasarassusi. Mannakkut erimattamarluk toqqarpangut uani saqqummiussissasut qanusuliaqarsimanerminni tassasiulleq narsarmiut takkut saqqummeeqqussuangut narsarmiut takkunneersut taavalu appaattut ivalut soriinikkut aama saqqummiumarput ulluinarni ornittakkani aqinnittaq fritidstilbudini immaasiullertut narsarmiut takkut nippalaariarlusi saqqummiilaarsinnaagussi qanueqqartumaqqarsimanersusi takanna Ja, uai oppinneqqarteqarput perorsaasuut pinguaqatis meeqqat pinguaqatiserisaarnissaat tassani assigit marleqqaavarput sitamar pinguaqatigilersitnam atassiit soorluna keisim assersuutagalugu kisimiikajuppoq ilaluarisaasarpoq siauagaam ulissuttut taan imma ayat ilaluartitseq imma uipaqatigisinnaavaqpuut taa sulererusunners aperillugu taa sammerusutaan sammeqatigillu taa meeqpeqataarusut akiverilligit taa tassan peqatigiilersittinermik pilersitsillita taaval aam allatigut meeqqat peqatigaligit pinguarneq pinguarnerma taqatigilersittineq taaneqqarteqarpuit taavalut suu meeqqat nikeraqtimik sammisaqartarnissaq soor pinguarna ataasiinangoraangat pinguani ilisisimagittami atago imma taanaanangoraang aam aaqiagiinginna tassan pilertarami taamaam taakua iligallarlita allamnuulaartarnissaq taa allameriarlini taamannak imma nerineqaallartilla ataasiinaanginnissaa sammisaqartitsisarneq illu iluanimma ullaaminerinislungaalut аллангоралаартими иммақалинмеэ ависсиннаасарпа илааллиортаас илаапингуартаа никитилаартарли таатассанаам аақиагингиннеэ анникиннерисар пами анникиннерисарисарти таавал пингаюат анаммаана аақиагингиннэрмик анна ассиги сеққама ассигингисситсимик meeqqat oqaluttuunnissaat taavalu aaqiagiingippa taqanummaa isartilluangipporpata aaqiagiinginnermi ilinniartillun conflict håndtering qanoq aaqiagiinginner aqqanoq aaqiagiinginnermi suliaqartinnerasor allamasamassaqartikkutsingit aaqiagiinginner aaqqinginnami аннерулеқалуттуиннарлуни ааққиангитситсисарниссақ ааққиититсисарнисса таанеққарторпарпингаюатту таа ассерсуутиту таана хиллитаасаа атисақалипаатиассигингиттут ассигингиаасусеққин пимматингинниннит суна пеққутааппат пеққутаа паасериарлугу эққартуэққатингалу таан пингаюат таманнима эққарторникуа таакпингассит алланику эққартор Ja. Rigtig godt. Jeg vil bare lige fremhæve nogle af de ting, som de to grupper har været inde på, som jeg synes er rigtig stærkt. Det er kun første gruppe, okay. Det er dels det med legelysten, også et godt ord. Altså at gå med legelysten og bruge det i en forsøg på at
udfordre mobning, men også at forebygge mobning. Og så er der det her, I har været inde på med variation og differentiering i et forløb, som ikke bare er en enkeltstående leg og en enkeltstående hjælp, men hen over tid. Det tænker jeg også er rigtig godt set og meget vigtigt. Men også den her differentiering, fordi når børn keder sig, variation, når børn keder sig, de ligesom hopper ud af legen. Så man tænker i, at legen skal have sit levende liv og sin forskellighed. Jeg synes også, at det er rigtig godt at have fokus på konflikthåndtering. Også fordi konflikt og mobning ikke er det samme. Alle konflikter. Og hvis børn ikke tror, at de må være i en konflikt, så har vi ikke adskilt konflikt fra udstødelse. Det er der, hvor det er vigtigt at sætte ind, det er, hvis konflikt bliver til udstødelse. Men vi skal også huske, at noget mobning ikke engang har haft en konflikt, nemlig den tavse mobning. Og lige til den første gruppe her, der vil jeg også bare tilføje et godt råd, og det ligger måske allerede i noget af det, jeg har sagt. Det er enormt vigtigt med opfølgning. Altså, fordi hvis barnet er begyndt at blive udelukket, så vil en enkelt eller 2 gange, hvor I hjælper med en leg, ikke gøre det, men det er over et længere forløb, og man må følge op med at udveksle observationer i personalegruppen. Går det bedre nu? Er barnet taget ind? Har barnet en kontakt til de andre børn? Det er tit, at man i praksis glemmer opfølgningen, fordi man synes, det gik så godt med de aktiviteter og de lege, man har sat i gang, og det er gået så godt med, at man har sagt stop til nogen, at de skal opføre sig anderledes. Og det sagt, så tænker man, at det måske er overstået. Men mobning har den karakter, at det meget let bider sig fast, det samme mønster. Så jeg vil bare tilføje til gruppe 1, at det er opfølgning. Skal vi tage den næste? Ja, der var gruppe nummer 2. Ibadutorin ikun. Mikrofoner på nabagatelser. So mikrofono di pagsila so ako sinari. Ibadu ko sa promessa put. Taganna. Yes, uangut Sofia saansinni tyyvingajaisiaqatingerpalummangi mikkukroptarniarteisumaqatingiginnarat. Taapaappingasuninassarnikuufagut iliusissatsinnik. Siullar meeqaqataanut akulerutsinniarneqassaa. Meeqaqataanullu malungitinniarneqassalluni kisimilluni aamaqano annernaartuunersa. Taapa aappaattut pinguarnermut piviusuusaartitinermut akulerutsillugu. Pinguarersimasunu akulerutsillugu soorlu ivalu qimmiusuusaartilerlugu sinneri qimmiutilik imaluni angaju aleqa iluatsippaamma ima aneruna toqqaat taamatuut noqaloqatingilta ilagilta taappingajuattut pinguammik tassangaanna pilersitsissuunguugamut sulisutut tamanik peqataatittilerlutaa soorlu onpaaltiusinnaapor illunguusioqatinginnerosinnaapor stafittiusinnaapor. Ja. Taavaamma eqqaatsiagaana janguu Soorrimmaam eqqartullatiarparput meeqqainikkaartumimmaamma taamaattoqartillugu pimmatinginninna apparsassagutigu sapaatiakunneranut meeqqat anguniagassinneqartarsinnaasut assersuutigaluga ataasingornermimmaqa ullumikkut anguniassuarput meeqqanik ikiuineq assersualiasuttoqanu meeqa ikiussuarput tassani pilersitseqatigissinnaaput ilinniaruusaalersinnaavaat alinertoqarpa aliasuttoqarpat ilaaqusaangittoqarpata qanorulilluti taakkua meeqqat ikiuisinnaallluti akulerutitsilluti sapaatiakunneranu anguniagassitsillungit mulluallaimma assersuutigalugu annersittaanaversaarnertu atorneqarsinnaavo malunni qingasaarut pimmatingin
ninnamersaarneq anguniarneqarsinnaa assigingittorpassuusinnaaput anguniarneqartutaava nakataani immaatallимангорнэрми anguniakkatimeeqa tamarmi angungunikkit акилернеқалаарлутик иммаапаалутууллутик саарти дипломминнаттарлутик Så. Mange tak, gruppe 2. Og meget flot, synes jeg, og interessant, for jeg tænker, at mange af de ting, I byder ind med, handler om fællesskabet. Hele fællesskabet. De fællesskabsopbyggende aktiviteter, og det at aktivere tilskuerne. Det er jo sådan, når børnene bliver lidt ældre og kommer i skole, eller dem, der allerede er i skole, at den største gruppe, når der bliver mobbet, er jo hverken mobbere eller ofre, men det er børn, der kigger på andres mobning. Og den gruppe er enormt vigtig at aktivere, som jeg også forstår nogle af jeres forslag. Fordi det er faktisk den bedste hjælp, et mobbet barn kan få, det er fra et andet barn, som begynder at blande sig. Jeg synes også, I er inde på noget meget vigtigt og stærkt, og det er det gentagende. I nævner en gang om ugen, for eksempel om fredagen, børnemøde, man får et diplom, men altså at man i virkeligheden udvikler ritualer om det at arbejde med fællesskabet. Så jeg synes i det hele taget, hvis vi kigger på gruppe 1 og gruppe 2, hvis man samler de to, så får vi et meget stærkt bud. Og til de andre grupper vil jeg opfordre til, hvis I har nogle tilføjelser, I kan skrive det ud i chatten til os. For vi samler faktisk de her forslag til, hvad man kan gøre med casen her. Ivalo-casen, det er noget, vi kommer til at samle og give videre til andre, der ikke har været med. Et lille mini-idé-katalog, så I er meget velkommen til at supplere ind i chatten, hvis der er I har siddet med nogle idéer, som ikke er blevet nævnt. Det vil jeg tro, at der vil være. Hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, det kan være omkring casen, eller det kan være i det hele taget, når vi er færdige med oplægget om lidt, så er I meget velkommen til enten at markere jer, eller at stille spørgsmålet i chatten. Fordi nu går vi videre med programmet, men glem ikke jeres spørgsmål, for der vil blive tid til sidst til at stille spørgsmål, og alle slags spørgsmål er velkommen. Og nu over til det næste og sidste afsnit i det, der var mit oplæg i dag. Det er nemlig om gammel og ny Gamma-Jitta, som I de fleste af jer nok kender, kan I jo se her, at det er den lille bamse, som symboliserer Gamma-Jitta, og det er jo et dansk program, Fri for Mobberi, som er Grønlands versioneret, i hvert fald i første omgang. Og det er jo ikke en hvilken som helst fond i Danmark, som har udviklet det her, men en fond, der for nylig har skiftet navn, og I ved hvorfor. Den hedder nu Dronning Mary-fonden, og ikke Kronprinsesse Mary-fonden, men Dronning Mary-fonden. Det er Mary-fonden, som har udviklet det her program. Det er et forebyggelsesprogram, så I kan ikke hente så mange redskaber til, hvad man gør, når mobning er i gang. Og jeg vil tro, at de fleste af jer kender det allerede. Men med ny og gammel mener vi, at vi jo står midt i et skifte, hvor vi er ved at videreudvikle materialet, der er i Gamma-Jitta-kuffertene. I kender dem her. Det er det danske Fri for Mobberi, og så er der det danske Gamma-Jitta. Men det er jo et materiale, der er blevet lavet for mange år siden, og nu trænger det til en opfriskning. Det betyder ikke, at I ikke kan bruge kufferten, for der går et stykke tid indtil, at vi har blevet færdige med den nye kuffert. Og så kunne man spørge, hvorfor en ny Gamma-Jitta? De kalder det også Gamma-Jitta 2.0.
lige det, vi skal afvise her. Jeg skal lige gøre sådan her. Frame. Vi regner med, at det nye materiale ligger i slutningen af 2024 eller starten af 2025. Vi har jo evalueret Gamma-Jitter 1.0, og der er sikkert nogle af jer, der allerede har været med i den evaluering og givet jeres kritik, og hvad I synes, der mangler af Gamma-Jitter. Husk, at det stadig er brugbart, og det stadig har en stærk symbolik, fordi at efterhånden er der mange, der kender bamsen. Men der, hvor vi er blevet inspireret af evalueringen, og det er også det, vi kalder det nye, det er, at vi gerne vil give materialet, det der er i kufferten, en stærkere grønlandsk forankring. Det vil sige ikke bare en oversættelse af det danske, men en særskilt udvikling, som er noget helt særligt for de grønlandske produkter. Og måske får vi endda lavet så gode produkter, at vi kan inspirere Danmark til at bruge noget af det, vi har i den grønlandske kuffert. Noget andet, vi også gør, det er, at vi gør materialet mere enkelt og overskueligt. Der er simpelthen alt for meget læsestof, og det er de færreste, der når igennem læsestoffet. Så derfor vil vi gøre den faglighed, der leveres, den vil vi gøre mere enkel. Og så vil jeg sige som mobbeforsker, at det er også materialet, der også trænger til en opdatering på selve det mobbefaglige indhold. Det er simpelthen ikke helt tidsvarende. Men indtil vi venter på det nye materiale, brug endelig det gamle kufferter. Og hvis I ikke har kufferten, så kan de stadig fås her på Uddannelsesstyrelsen i vores forlag. Nu vil jeg give ordet til Anne-Katrine om noget, der er meget vigtigt, nemlig børnesynet i den måde, som vi i den nationale strategi arbejder med mobning på. Ja, tässä karakut heidikut sudeqatingillu allat inuit periusisialiornikungamik pimmatinginniakiorniarlugu tassanilu taavaama meeqqamu isinginniittaatsimutunggassutiqartoq pingaarutilik uaninaggasinissatsinneerseqqissaassutiilaarniarapput tas periusissia imaata iluani oqariartuut ilaat pingaartoq oqaatigineqarsinnaas tassaavoq isumassuisumik meeqqamu isinginnittaasqarnissaq taannaluqanuisumaqarpa tassa isumassuisumi meeqqamu isinginnittaaseq tassaavo perorsaassutut piffimmiissinaaneq tusarnaarsinnaaneq isumassuisinnaaneq nakkutiginnilluarsinnaaneq aamalu inussiarnersumik paasinnissinnaanissaq oqarutta piffimmiissinnaanissaq tassaavo perorsaassutut soqutiginnilluni meeqqamut soortaamat iliorneranik eqqummaarafiqarsinnaanissaq isumassuini pitillungu eqqaamassassa tassaavoq meeqqat ajornartorsiutaangillat kisianniliuna meeqqat ajornartorsiutaat ajornartorsiutaasoq tassa pingaarutiqarpuani meeraq ataasiakkaattu inuttut ajornartorsiutiнгорtinginnissaak kisiannili meeqqamuna ajornartorsiutaa tastaannan fokusqarfiusussa taavalu tusarnaarsinnaaneq tassaavoq meeqqat tusarnaarsinnaallungit tusarnaarneraniluam taanna tusarnaanga pimoorullugu meeqqa oqariartuutaa nakkutiginnilluarsinnaaneq tassaau kinguaariitulliuttut paarilluassallungit sapingisarlut namaat iliusqarfingalungit kiissalu inussiarnersu nissamik suliaqarnissaq tassa taassuma periut sissiap meeqqamu isiginnittaasaa pillungu suliaqarnera taava Spørgetid. maannakkut piffissaq uani apeqqutit tullingupput taava uani chatsimi ilaatingut allattoqarsimavuaq taanung der har skrevet på chatten inersimasumeeqqap unamminartorsiornerani meeqqamqanu ikiorsiisinaanermik pinginnaangorsa nistarnissaa oqarsinnaanikku uanernertormeaqa imaqsuariarangat najaara ulsinni una piviuksoorlu meeqqamu oqaasinguitissinnaanissamu ikorfartuisinnaanissaq taannaana pineqartoq najaara immaani palaaqsinnaangui Inersimasut tassami inersimasoq inersimasun attumaq imappoq inersimasuk qanoq meeraq pimmatinginni toqartillugu ikorfartuisinnaanissаа tama paasissuatsigit inersimasut qanoq meeqqamut unamminertorsiortumut takinninnerminni
илиусиссаминник налернитиллитик оқарсиннаанеқ тас илиусиссаминник аам пигиннаангорсарн аттавигиннериаатсимут пигиннаангорсарниссамут таана оқарниккут таана аммаффигинеқар нисса Ilmu nutsilaaриарлугу Anne-Helle. Der findes jo ikke én vej, men mange veje. Jeg vil foreslå følgende. Hvis man ser, at der er barn, der har det svært, så vil jeg foreslå nogle trin. Det første trin, at man udveksler det i personalegruppen. Hvad vil vi gøre fremover? Og det er fordi nogle gange, hvis vi ikke ved, hvad vi skal gøre, så kommer vi enten til at være passiv, eller måske gøre noget, som ikke er gennemtænkt. Så hvis man registrerer, her er et barn, som har det svært, i børnegruppen for eksempel. Jeg ved ikke, om det er det, om I mener, det er det der med et barn, der har det vanskeligt i børnegruppen. Men det tager jeg så udgangspunkt i. Så synes jeg, nummer 1, det er, at I drøfter observationen med personale, med resten af personalet, så I ikke står alene med observationen. Jeg har set Malik, han ser ud som om, han har det svært, han er ked af det, han er ikke med i gruppen. Når I drøfter det i personalegruppen, så er vi ved trin 2. Så kan der være 2 veje indtil, at et barn har det svært. Det kan være noget derhjemme, eller det kan faktisk være noget, der er i institutionen. Børn kan godt have det godt hjemme, men svært i institutionen, eller omvendt. Hvorfor I skal finde, at der kan være 2 veje, 2 kilder til det barn har det dårligt, det er jo fordi, uanset om det er hjemmefra eller i institutionen, så skal I jo under alle omstændigheder gøre noget for barnet i institutionen. Og hvis I mener, at det er særligt noget hjemmefra, så er der jo selvfølgelig også noget, der hedder dialog med forældrene, men I kan stadigvæk gøre noget for barnet i institutionen, og det er det 3. trin. Og der, hvor I kan gøre noget for barnet i institutionen på det 3. trin, det var faktisk de her forskellige ting, der var i mit afsnit 3, og det er jo for eksempel, at i en periode, I kan aftale, at de næste 14 dage hjælper vi barnet ind i de andres leg. Altså I sætter et tidsforløb på, ikke bare i dag, det er for lidt, men en periode, det kan være en uge, eller det kan være 14 dage, der prøver I at få barnet ind i legen, og husk det her råd med, at hvis I ikke kan få de andre børn til at lege med det her barn, så skal I selv sætte en leg i gang, hvor det her barn er taget med ind i legen ved siden af pædagogen, eller i hvert fald på en eller anden måde får en rolle i legen. Det kunne være det 3. trin. Det 4. trin kunne så være opfølgning, mest med øjnene, at man efter den uge eller 14 dage, hvor man har sat særlig støtte i gang, der holder man øje med, hvordan barnet er det. Hvad gør vi med forældrene, kunne man sige? Der anbefaler jeg, at hvis man kan mærke, at barnet også kommer med noget, man er trykket med derhjemme, at man beskriver det over for forældrene, men at man for at give forældrene håb og lyst, og ikke for at tænde deres modstand, altså fortæller man primært, hvad man vil gøre over i institutionen, for at barnet kunne få det bedre. Det starter man med. Og så kan man dernæst spørge forældrene, er der noget, I kan gøre derhjemme, for at barnet får det bedre? Jeg håber, I kan følge jer mig i den meget vigtige rækkefølge, at for at gøre forældrene trygge, at I først fortæller, hvad I gør i institutionen, så barnet får tillid. Og Anne-Katrine, hun kommer nu og giver de trin, jeg lige har givet på grønlandsk. I der hele bingarnertu oqaatinivai taama pisoqartillungu tassani bingarnertu immaasuderiusissasiulleq tassaavoq sudeqatingiit ilissi sudeqatingillusi iliusissanillu eqqartuinissarsi tullissaa taava tass angerlarsimaffik meqqerivillu qanoruna iliorsinnaasumut sudeqatingilluta taavadu pingajuat
уллуфиорпунг сиака иммаqa иммиссиннут агуниангассалерсиннаавуси тааннамеерапиллугу qanорна илиорсиннаасугут атаатсимоорфиннут пулатинниарсаралугу таавалу сисамааттут малитсеқарнissaa уллутаак фиорпунеқаангиуппата питтангориартоқарпаа ималуунниит оқарсинаавуаама ангайоққаат тассана уллуфиорпунеқаангиуппата аама малиннаатиллугит аамалу апералугит qanорна таавсулеқатингиссиннаасугут меэққап атаатсимоорнерми нукитту луни пеқатаасиннаанissaa ангуниарлугу имассинааву пингуақатеқарталерту аллами аалиангерсимасуми ангайоққааминну пулаартиссиннаасамини тааккуусиннарпу амассигинниттут кисиани апеққутиаама арлақарпут маан наппааникууво уангана иматсиатсиму имаат аллатарпу илериаралуартартарак qano иммиктаусунаав аллаттусаа аллатарпуангаани эқиматтанингаани унгановариартaqattaruaringa pingasuungami fandt en person som ikke kan involvere i fællesskab på en af byerne. Lignende episoder var opstået. tog med på Nasuka, tunniukumarpakkaan. Uangana tiatikku allassinnaanginnami allatarinkangunuullungit. Annaneunartarsuutangalunga apequtigingaluaringa nuukkusuginnami. Kanun allaanarpakka. Yes. Der er også nogen, der har kommet med rigtig gode forslag, Sabine Sib, at man kan tage rollespil også. Så i forhold til rollespil? Ja. Det er en rigtig god idé med rollespil. Og det er jo knyttet til det, som de to grupper også var inde på. Især gruppe 2, så vidt jeg husker, det med at lære at leve sig ind i en anden situation. Og det er rollespil meget velegnet til. Men man skal huske, at jeg har fulgt rigtig meget rollespil som pædagogik. Man skal huske igen også her opfølgning med ord, fordi der er nogle børn, ikke så meget de voksne, men der er nogle børn, der spiller rollespil og er god til det, og indlever sig, når de laver rollespillet, men bagefter alligevel fortsætter, for eksempel med at mobbe. Så det er meget vigtigt, at det bliver gjort meget klart i dialogerne omkring rollespillet, og også i opfølgningen, at man kan henvise til rollespillet og sige, kan du huske, da vi spillede det forleden dag, hvordan det var at stå og være den, der blev mobbet. Husk det også i hverdagen. Fordi børn, de hopper hurtigt videre til det næste. Så rollespillet kan ikke altid i sig selv stoppe mobningen, men kan være bare et step på vej over, så opfølgning med dialog. Ja. Ja, der kommer en. Forældre er involveret i møder, og man retter op på. Men forældrene har udmeldt barnet, da der optog arbejde for barnet. Arbejdet skulle ikke smuldre, så de fandt en ny. Okay. Siunnersuuterpassuitsatsimiarma takuamut ruanaruillu amma. Ja. Singuanguamma toqqussuangut suleriaqqinnissatingullaarma atorlutigin. Allanik apeqqutissaqarpisi. Er der andre spørgsmål? Jeg har en lille kommentar, jeg glemte undervejs. En lille ekstra kommentar, jeg glemte. Jeg glemte en vigtig kommentar undervejs i mit oplæg. Det var der, hvor jeg fortalte om det der tabu med at arbejde med et professionelt sympati for børn, som man måske ikke kan lide. Der indgår der jo også nogle gange det, at man også kan glemme sin pædagogiske professionalitet, hvis barnet kommer fra en familie, man heller ikke kan lide. I lokalkvarteret for eksempel. Og der hører det også med som en pædagogisk opmærksomhed, også i jeres personalegruppe, og
drøfte det lidt sværere, at vi som pædagoger bliver vi nødt til at sige, når vi arbejder, så lukker vi de der private ting ude med, at der er nogle familier, man ikke kan lide. Fordi for barnets skyld, for at det bliver muligt for barnet at have det godt i institutionen, så har de brug for, at jeg ikke tænker dårligt om det barn eller om barnets familie. Nevika? Nivikana Baba. Ukununga apaqutaavallaangala saqqummaassannu kisianniuna soqatinginartillunga apaqarusussinnaassunga sungiffimiornittakkanut soorlu meqqeravinni inikkaartoqartarpo taavalu inikkaarnermi nerrivinni issiavinni akisussaassoqartarpo meqqerisoq uuma kontaktpersoneriva atassami soorlu attaveqaatingisarpaa taavaana una atualeraanga taa klassaleerisoorlu nakkutingisussaavaa angusakkaliaranerani inortuisarneran tungas kisiaama sungiffimmu ornittakkamu pingaangat allaanajorami аллунааса такисооруссуа иммаа иснаmmini перориарторниарит атассами уа такорлоорсиннаангасанник эққарсаатангиуммеринgasорлу меққа орниттангаани клуппини аккисуссааффеқартоқартарпа уангуку меққа аккисуссааффигиссуакка группит ималуннамминигиннассап исерун таснаммина тааннаан эққарсаатангиуммалааринга ассут тамаамаама таакку ааққиагингиннерит имминнуллу пероёрнери ааллартиттарт Tamanna imma ivadu akisinnaavaa takusinnaavara ivadu uong tanna akisinnaavallaangilarput kisia ivadu mut tunniupparput yes Mani uangut inikkaarpungut inimi aaliangersmassutisu tassani attaveqaatiqarput tassami meeqani aaliangersmassuni akisussaaffaqarput taava atuarmiangusakkaarnerisnalaani uangu sammisimasakkami taallungaamma ingerlattarparpuangajoqqaani ataasiakkaarani ingerlaannarluni meeqerimma issiusu taava meeqakillifia eqqumaarilfigiinnaavillungu 3. klassinaanissaallunga Yes. qoyana torrappasi numunuppugut ne Anette. Sorine Broberg. Ja, skal vi læse op, hvad hun har skrevet? Eller Ja, skal vi når der er personalemangel. Ja. Når der er personalemangel, hvordan kan man så forebygge til trods for personalemanglen? Jeg vil mene, at man altid kan forebygge, fordi selvfølgelig er det lettere, når der er flere personaler, men forebyggelse handler jo også om, hvordan man tænker pædagogik. Så selvom at man med få personaler ikke kan sætte lege i gang og så videre, så kan man jo stadigvæk godt forebygge i det, man siger til børnene, i de aktiviteter, man trods alt kan lave med en lille personalegruppe. Så derfor handler antimobning ikke kun om ressourcer og om redskaber, men også om tænken. Og så er vi jo nok enige om, at det selvfølgelig ville være bedre, at der var fuld personale. Det samme kan man sige om skoler. Vi ved jo, at nogle lærere, selvom de har en stor børnegruppe, stadig kan arbejde antimobbende i den måde, de taler med børnene på, også selvom at de synes, at der er ret mange børn, og de har meget at lave, og der er måske meget sygdom. Så det var egentlig sådan, jeg ville svare. Jeg havde også en kommentar til det med overgange. Jeg synes, det er rigtig godt, at Nevika hun gør opmærksom på overgange. Det er jo både overgange fra skole til fritidshjem, fra fritidstilbud, og så når skolen starter. Men der er jo mange overgange. Fra børnehave til fritidstilbud. Der er også overgange fra yngste trin til mellemtrin, og fra mellemtrin til ældste trin. Og de overgange skal man virkelig kigge meget mere på. For alle overgange er risikotider for mobning. Da vi var i Tasiilaq, der havde de oparbejdet nogle gode overgangsritualer. Fra når barnet skulle starte på børnehave hen over fritidstilbud og skole, og det var, at man lavede en masse fælles aktiviteter
mellem børnehaven og fritidstilbud og skole, inden barnet startede. Så børnene ikke synes, det var for voldsomt at gå fra børnehave til fritidstilbud. Der var altså fælles lege, Arctic Games, og der var forskellige ting, som man altså lavede sammen lokalt på tværs af børnehave, fritidstilbud og skole. Og det er en idé, vi gerne vil give videre. Sofia Sørensen er Bavo. Sofia Manipararti. Katrina, uqalerpoq. Takanna uqaluinnari nappaanikungassi. Sorleruna uqaluniartu masakkun. Sofia Sørensen, Team Sia. Nappaanikunga amma. Tusavisinga mangani uqalukkuma. Appe tusaavatsinge. So. Unaana uagu eqimattatsinneqqartugarput taalaarusuummeqqallutigu imaillugu inersimasutut alaatsinaanneq pingaarutileruussuugoq meeqqaakornannisorlu susoqaraanganuna taamaattoqartartoq taavaqanu iliussaagut imatupaasillugu soorlu apeqqutigineqarpu sulisu amigartarneruussuanniuna pineqartoq ia sulisu amigartarneruussualluunniit isigineqaraluarpat uagut inersimasutut meeqqanu qanu alaatsinaassinnaatigivugut aamaqanu tusarnaarsinnaatigivugut taavalu qanu peqatigivagut taa sunaana susoqaraanganuna aliasuttoqalertartoq susoqaraanganuna ilaluartoqalertartoq taa uagu taakkua alaatsinaatagut katersoriarlugu qaloqatigissutigeriarlugu taa qanu isilluta pinaversaartitsineriqqartorsinnaaneranut inissaqartitilertaratta ukkuuna imaillugu taa sammisassaqartitininguutissavaqpu taakkua meeqqat peqatigalugit inimi meeqa amerlangitsut ааllaавигиссагутсигит taa pinngitsoorani soorlu uagu inersimassut nalussangilarput kikkunukua qanu ilisuqaraanga kikku qanu iliortarpa taava taakku peqatiginissaat pingaaruteqartoruussuartugu gruppitsin eqqaavaqput soorlu rilasiuuni soorlu attaveqatigissitsinеq attaveqatiginneruna qanu ittoq inim pigineqartoq meeqqallu akornani attaveqatigineqanu qanu ittu pigineqarpa taava taanna ааllaавигалугу саммисассақартитсинингуутсиккаани накатаатсигу саммисассақартитсинеқ уагуам пингуақатаалта пеқатаалта кисианни meeqqat isumasiоq qana isumaqatigissусиортиннерисигут таанна икиккалуарани амигaraluaraaniluunniit kingornamut suliaranеқарсинааюааннартунгортиллугу иниссиннеқарсинаанерауагу эқиматтатсиннеққарторпарпа имату паасиллугу илалуартоқарпат таа уагу аперисиннаавгут qanummaa isumaqatigissutеқарпугу атаатсимииккаттамаа сунеэққарторпарпу оқалоқатигиккаттамаа сунеэққарторпарпут ила негативертаа кисия исигинагук соорлу имату апереққарсинаагатта сунануаннариварпут таава таанна ааллаавигалугу нуаннарисагу эққартукутсориарлугит кисианими арма сугаангатта суна нуаннигисарпарпут таава тассани исумақатигиссусивисса эққапеқатигал таануу эққартуатигуна исумаартунгу пингаарутеқартоқ имааппоқ сулисуллууни амигаралуарпата таамату илалуартоқартиллугу периарфиссақартуаннассаагут уллорпарпассуи кингумут амма пиффиссамут сунамаа исумақатигиссутигинникуарпу эққартугаттамаа каноқалуппугун илаасоорлу меэққатаатиннерисигут тамаккуа пуигуассаанаайорамик имаалииннарлу таамаиллун меэққаммаалианги қатаалертара Så man skal bare sige det en gang, så husker det der. Bannar armenap nappavo. Bannar stok. Imat nivikkamuna peqqutiqaatigisaanut ilangusilaarnaqtitsinna sungifimmiornit takkama attaveqaataasarnerm tungasaq soorluangomassakku kluppitsinni taanna ingerlaruyorpoq immaqa angayoqqanu attaveqarneq pittaanerulaarsimasinnaangaluarpoq gruppikkaarpungut taava taakku gruppitsinni meeqqat
тастаакку аттавеқаатаассугу тааккунунга тааннаани илангутилаангиннарниарлу Torrak, der var Maren-klassen, man ikke bare der til. Det er hende, der erfarne der. Uanga nu op. Uanga tunumi sudariusi amamani kommunikatiritsin nærmest sudariusangami. Nå, miltivus. Endnu nisimenen tarfi kisere utlunaan kisere sungi film nakarotit suliasrarfiakornan sudariusaq meeqarimi atuarfimi kaarsaarner klubber klubbimul isertarne maani ukiorpaalunni sulisaniutingivarput siusinartumi iliusqarnermi qanorni pitsaasumi kaarsaartitiniartu taanna ilissun takusassangorlunna siutilaarmaarpara tupattuunginnerus sammata meeqat akuliutnissaminnik ukiormanna atuarfiallartippoq aggustimingaani taanna naapeqatingittarni meeqerivinni ingerlateriqtarpoq tammarpus pasinarpa 39. Paasinar torrak аллаат аама апеққутеқарускуник тассули пиффиссақарлуарпоқ амалун оқаасеқарускуник таканна. Men tak til Maren for, at du vil sende os, og det gælder også andre. Bare send os gode erfaringer, så vi kan samle sammen. Og inden vi tager næste spørgsmål, vil jeg også sige tak til Katrine, som jo er en gammel kollega til os, at du deler din visdom. Så der var avanna nerso napaniko wama kada wa tahurina wa qammatikingulliit ingerlanerani angajoqqaatut qanaquna qingasaagunneq annertoo atuarsim pinikuumman taava uang kissaatitsinnik angajoqqaaqatigut atuarsimmingaanniik taamanna qingasaarisumut angajoqqaat taavalu taanna meeqaq uangalu meeqaqa tamat ataatsimorluta naap klassileeri atuarfiullu tullerser taappeqatingiilluta naapeqatingiinnikuuvungut qaammat kingullu taavalu qaneqittoqarnersusoqarnersoq tamaasa qanequna oqaluttuarali tingit taavat taakkua aam angajoqqaajusut meeqqamut tassunga qaneq ataatsimut paasoqatingiilluta taavalu уллулеэккиллу татталлиссаанимут нааперқиккумаллута қано меэққат атуарсим ингерланерсут қингасааруннисут ингерланерсоқ ималуунни миллиарторнерсоқ тамаккуа нааперқиссатингиникугаву қаниттуми аам илуарторюува писоқ qaninnerani suliami aallartitti pallunneq annertoriussuanguunginnarani taannaannaruna Det vil jeg gerne kommentere. Jeg synes, det lyder rigtig godt og stærkt, at man viser omsorg for mobbeudøveren og også mobbeudøverens forældre. For vi ser ofte, at det barn, der mobber, hvis det også er et barn, man synes, der forstyrrer meget og larmer meget, så løses det nogle gange med straf. Altså for eksempel karantæne, når det er skole. Men det hjælper ikke. Altså vi kan se fra mobbeforskning, at straffe af de børn, der udøver mobning, det kan være for eksempel, de skal
gå ud i garderoben, for at nævne et eksempel, eller gå uden for døren, eller de ikke må være med til en aktivitet i børnehaven eller i skolen, eller får de her længere karantæne. Det hjælper ikke på mobning, og det gør det ikke, fordi man ikke har arbejdet med fællesskabet og med miljøet, det vil sige alle de ting, der skaber mobningen. Så det er godt med et eksempel her på, at man også tænker i omsorg for mobbeudøveren. Godt eksempel. Okay. Er der spørgsmål eller kommentarer? Det kan også være generelt ind til mobning. Vika? Ongana noannaarotingalungu iqqaalaaginnaqusukkinga angayoqqa naapikkatta atuarlummi yungaluarpu kisiasoorlu isumassarsaa torrangingakku nammani meeqaqarluni soorlu meeqara ajortumi pinnissimappaat meeqqamuallamut taa angayoqqa аллоqaluttuaringaluarpaa sor imannak angukkusunnarta angayoqqaap taassama meeqapeqatingalungu illuanuqarsimapput utoqqatsertikkiartorlugu taava taanna meeqaq angayoqqaarlu pilluarlutik qoyamasullutik utoqqatserfingineqarnertimalungalungu taava ernini saassimaava taamaaliuqqikkuit aama angayoq аллануқаққиссуугут утоққатсертиккиарторлут тааманна писоқаққиппа таамеэра тааннили илинниартинеқарпу таамани пинниттуссаана уллу тамаасу утоққатсертинеқариартуар тассангуни меэра илиутсимини иликкаанқарлани анаанаата тааманна периусеқарфигисимага торрангинермануна оқаатингилаагиннарус. Det var meget modigt af den, meget stærkt af den mor. Og det kan vi selvfølgelig ikke forvente, at alle har den styrke og det mod, men det var alligevel et dejligt eksempel. Men der er også forældre, der ikke har overskud. Der er forældre, der er presset. Og der er også nogle forældre, som ikke kan tage mere kritik. De får måske i forvejen meget kritik af alt muligt. Så forældre vil reagere meget forskelligt på at høre, at deres børn har mobbet. Og det vi skal huske, det er, at selvom forældrene ikke kan eller vil samarbejde med institutionen, så kan man alligevel godt gøre noget uafhængig af forældrene på institutionen, for det er jo der mobningen foregår. Så man må ikke gøre det. Man må ikke gøre sit arbejde afhængig af, om forældrene vil samarbejde. Hvis de vil, og jo, det er rigtig godt. Det er en fordel, at forældrene gerne vil samarbejde, men man kan godt gøre noget alligevel i institutionskulturen, selvom nogle forældre giver modstand. Ja, det ser ud som om, at vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Og unamet qalarniarlugu tassa uqaatiginnarniarlugu webinaruna naamassiniariartoq taava PowerPoint-tiarma ilissinut nassiunneqassappa. Og vi tilføjer også en PowerPoint mere, og det var foranlediget af spørgsmål om, hvad man gør, når man opdager, at der er et barn, der har det svært. De trin, vi nævnte der, laver vi også en PowerPoint på. Ja, takkualluariarfiit heelip eqqartungai takkuama ilangukkumarpangu PowerPoint-timi siunnersuutik qanorna ja ingerlan neqarsinnaaners ja suteriusissa. Ja, tak for i dag. Rønner. Nej, jeg synes ikke lidt op. Nej, jeg siger det, jeg synes det. Hey. Oh my God. Sådan. Bye. Bye, cô. Bye. Hej, Sarah. Bye. Det var det, vi gjorde. Hej, Luni. Mani.